Fine. It's my long-time pleasure to associate with you because sometime back, about maybe 2-3 months back, when you were there with Ratnam, Yes, sir. yeah, I could able to attend a session. Oh, great, sir. Great. Yeah. From that moment onwards, I thought let Nanda also associate with Zillion Cubes and then try to make something. And probably my desire is to put in the right direction with the right people in front first. So Dr. Prasad, who's looking after our e-learning cell, Okay. then he could able to do some kind of association now. He's coming, he's making something in the near future possibility of associating Zillion Cubes. Wonderful, sir. Wonderful. Thanks a lot. I think it's time 3 o'clock now, Dr. Prasad. I am ready. Your guests are ready. Yes, sir. Kanimuli, ma'am. Sir, yes, sir, ready. Good afternoon to everyone. The aim of education is the knowledge, not of fact, but of values. On behalf of Nanda Arts and Science College Principal and Management, the organizer of Center for E-Learning and Development Cell, I would like to extend my warm greetings to all who are joining us in this webinar on how to become an e-content developer. Nanda Arts and Science College, this Gillian Cubes. Now I would like to call Mr. Subramanian sir from Department of Chemistry will give welcome address. I welcome you, sir. Subramanian, sir. Okay, in case he is having some problem, Prasad, you can do or you can assign to somebody else. Subramanian? He's not there. Gomadi, ma'am, can you give a welcome address? Sir? Gomadi, ma'am, can you give a welcome address? Myself, sir? Welcome address கொடுங்க. Subramanian sir left ஆயிட்டார் மேம், நீங்க கொடுங்க மேம் welcome address. Yeah, okay. Okay. Sir, all of a sudden சொன்னதுனால எனக்கு இல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாரு சுப்பிரமணியன். ஓகே சரிங்க சார். Ma'am, Gomadi ma'am, 2 minutes. Subramanian sir has joined. Wait. Okay. Subramanian sir. Sir, I'm joined. Subramanian Yes, sir, yes. can you give the welcome address? Yes, thank you, sir. Thank you, Dr. Prasad sir, Coordinator, Center for Inland Development Cell, for giving me the opportunity to give a welcome address. Good evening, all. I would like to welcome our honorable chief guest, Mr. Rajkumar Nadaraj, founder and CEO, Asika Technologies Services Private Limited, and Silicon Cubes Learning Foundation, Coimbatore, for giving us a FDP on how to become a e-content developer. I welcome you, sir, and my sincere welcome to Dr. M. Gopalakrishnan, the principal, Nanda Arts and Science College, and also I extend my sincere welcome to Dr. Prasad, Coordinator, Center for E-Learning and Development Cell, and also I extend my sincere welcome to all the heads of the department of respective departments, and finally I would like to welcome all the faculty members, my friends, for this FTP. So I thank you all. Once again I welcome you all. I thank you. Now I would like to request our principal sir to speak few words about the program. I welcome you, sir. Respected Mr. Rajkumar, the founder of Zillion Cubes, Mr. Pati, the co-founder or his colleague in Zillion Cubes, Dr. Prasad, and my dear colleagues at Nanda. This is a kind of a turning point in our career, I would say. That way, because COVID-19 and the subsequent lockdowns have taught us an indelible lesson, which means we should be agile enough to adapt for the changes. Hitherto, we were very good at chalk and talk method of delivering our concept to the students,
And in my considered opinion, we may not be able to continue the same thing for another 2-3 months, which means we have to reorient ourselves to the digital world. My dear teaching faculty, please take it from me. Maybe I am a Zen X fellow. All our students are Zen Z. They might have born after 2000, which means they have born with the new technology, whatnot. Probably, maybe when they were there in the womb, their mother might have scrawled the computers and whatnot. For me, maybe till my graduation, I could not able to touch a computer. I'm 60 plus now. So things are very completely different now. All our students are Gen Z. They have born with the new technology, and we have to deliver whatever content we have only through digital means, which means we have to make our content in a different form instead of a paper or instead of a old PowerPoint or OHP transparency sheets. So many new technology, new tools have emerged, which hitherto we were not aware of it. Maybe this own Google Meet platform might have been there, but we never used these kind of platforms to have a kind of a meeting from a remote place. Maybe when we wanted to have such kind of meeting, we might have invited Mr. Rajkumar. He'll be traveling from Bangalore or Coimbatore to our own campus, and all our students, all our faculty members will be sitting in one place, one classroom or one auditorium or conference room. All such things are gone are the days, are the past. Now, with this wonderful technology around us, we should enable ourselves by learning. By maybe I would put this way: de-learning certain things in the first stage, and then learning, then applying the new learning to our present context. In that way, our e-learning cell, headed by Dr. Prasad, is doing a commendable job, in which Mr. Rajkumar sir, our Dr. Prasad is really spearheading this group of people, and an LMS by the name Moodle. What is the LMS, Dr. Prasad? It's Genomio, sir. yeah, Genomio. Genomia LMS, and he's making most of our staff member to have the lessons in e-form and the soft form for various units with the different types of questions and all such things. On one side, we are progressing. With all those progress, still I feel people like you, an expert in those kind of learning solutions or technology, should come forward to help us. In that way, we could able to get your presence here for this small meeting of our staff members. We expected around 50 staff members. Now I think 40 members have joined. And for all those 40 members, your eye-opening e-content development technology or tools will be much more useful in delivering those lessons for the students in the coming months. On behalf of our management and our college, it's my pleasure to welcome the guest, Mr. Rajkumar and Mr. Pati, to this webinar. And I thank on behalf of the management for having accepted our invitation. Also, it's my pleasure to welcome all my staff who are really having the thirst of learning something new, and you are in the process of progressing. The process of progress, in my opinion, is never ending. Whenever we develop, we will be developing the community around us, the students around us, the institution we belong to. All such things are automatic. So you have taken the path of development, and I wish your development should be a journey which should continue. And in that journey, Zillion Cubes will make a kind of a milestone in today's delivery. With these few words, I hand over the platform to Dr. Prasad to make further proceedings. Once again, I welcome the guest, Mr. Rajkumar and Mr. Pati, and Dr. Prasad for his wonderful arrangement, and wish you all the best. Thanks a lot for the opportunity given to me. Thank you, sir. I warmly welcome our Nitya ma'am from Department of Biotech to give her short and sweet introduction about our resource person. I welcome you, ma'am. Good afternoon to everyone. I would like to welcome
Our resource person, Rajkumar Nadraj sir, a learning architect, a trainer, UI and UX designer, and simulation-based learning and gamification specialist, and also a founder and CEO, Ashika Technology Services Private Limited, Bangalore, and Zillion Cubes Learning Foundation, Coimbatore. He has more than 17 years of experience, out of which 4 years in SAP, end user enablement services, and 8 years in web technologies, and 5 years in simulation, gamification, and digital marketing. He is at present consultant and trainer at strategic digital marketing services and consultant UI and UX design. He holds a multiple certification from global leaders like SAP, Oracle, KNOA, and Interaction Design Foundation, and Google. So he is experienced in leading end-to-end training programs for large enterprise scale system implementations. And he is experienced with various innovative trends in learning technologies. For example, learning management systems and rapid authoring tools and approaches. He plays an active leadership role and taking initiative to drive effective and efficient work and is committed to continuous improvement, ensuring focus on measurable outcomes and value to the business. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It took me immense pleasure to hand over the session to our resource person, Mr. Rajkumar Nadraj, founder and CEO. I heartily welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. First and foremost, I would like to thank Mr. Gopalakrishnan Shah to approach us to conduct this session today. So thanks a lot, sir. So you have you took a big initiative in upgrading or upskilling your own faculty members to the new technology platform. Yes, you have already enlightened us with the knowledge of the new technology and the demand which is right now, which has arisen due to the situation we are going through. Even if the situation has not arisen, maybe in 2 or 3 years down the line, for sure we need to adapt the technology. As you have already mentioned, the students are all technology geeks. So now all the students are taking birth with the technology, like born with technology in their hand. So earlier it used to be computers, now it is iPhones and tablets. So even when they are 3-4 years, when they grow up, they use mobile phones and they use tablets. And I would like to say one big thing today in this EdTech platform, more than a UG or PG student, that the higher grade students, the K-12 students are using the technology to the next level. If you see, the content has been developed mostly focused on K-12 students because all EdTech companies, they are focusing like to the K-12 students because they use the technology much better than the 2K kids. So maybe after 2010, whoever has born, maybe if they are 8 years or 9 years old, they use the technology in a much better way than 2K kids. So that's why the EdTech companies started focusing on K-12. Slowly, the K-12 students will get equipped with this technology. When they move to the higher education, they would want to be in the same ecosystem until unless if the institutions are not ready, the students would not show interest in joining those institutions. So it's high time for all institutions in India, all educational institutions in India, to look forward to get equipped with these technologies and their ecosystem. Yes, the ecosystem, the e-learning ecosystem cannot take over the classroom training ecosystem, because classroom training is much important and we see a lot of lag in e-learning as well. But e-learning can be a good supplement to the classroom training, and if you do the blended learning platform in a much better way, the e-learning becomes very successful, and the blended learnings also the classroom training can also derive more result. And
And I thank Mr. Gopalakrishnan sir to take such an initiative today. And good to know about Mr. Prasad sir, who has taken the spearheading. He is spearheading the e-learning department in Nanda institutions. So as long as I know Nanda institutions, they have grown enormously well, and I have been traveling to that geographical location from my school days, as I had relatives in those areas. And I've been hearing about Nanda's growth and the way Nanda has implemented the learning platforms to their students. So you are doing a commendable job as an institution. And thank you all participants who have joined today to get to know about e-content development. Yeah, and I'm very happy to know that Marapan Gopalakrishnan sir has attended our webinars in the past, and then he got inspired with our the way of approaching to the faculties, and he approached us, and then he arranged this session on his own. And I would like to thank him again for this opportunity. And without no further delay, I would like to jump into the course or jump into the webinar now. So today's topic Sir, you is... can be bilingual so that we'll be able to take home a little more. Sure, sir. Sure, sir. Because you said you are from Erode, so probably you'll be able to converse in Tanglish. Sir, no problem, sir. I'm from... yes, sir. I'm from Udumalpet, but I have been to Namakkal because my sister stayed in Ermapatti. So I used to be in Erode for a long time. So sure, sir, no problem. I would take through the bilingual here, as we don't have any other participants audience. from... yeah. Sure. Thanks, sir. Thanks for enlightening me. Yeah. Today, we will know how to develop content for e-learning platform. So developing content. Yeah, nama e-learning content develop pananum. So why should we do it today? Because I would say even today is a big delay. We should have done this 4-5 years back. நம்ம ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது you could have done it in a better way. If you see any other country, even underdeveloped country like not so developed like India, there are e-learning platforms available. In India, for some reason, e-learning platform is not have not been implemented in a better way. Even namakku today we have internet, 4G internet irukku, even technology is available, but even with all the possibilities, we have not got ready to this COVID-19 situation தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல, yeah, that is a developed country, but even though யூஎஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they have sent back all the international students back home, and they asked them to take online courses because அவங்களுக்கு system already ready-ஆ இருந்துச்சு. So e-learning is a big repository. It's not something which you can develop in a overnight. So you need to keep adding content. It's a big knowledge base. It's like a library. Even if you see universities in Scotland and or London, so அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they have classroom trainings. Classroom training is very, very important, but they give an option to the students as an e-library. E-library enna, they can access the course at anywhere, anytime, because some days avanga vandu they may come back to home. Appa enna pannalana, they can access to the e-content even from anywhere in the world. So that attracts international students. So today India, after the new NEP, India government is focusing on international students, how to get more international students into India, not from West countries, but there are countries who are looking up to India as an educational hub, like countries from Sudan, countries like Kenya, Nigeria, even the UAE, even Southeast Asian countries, Indonesia, Sri Lanka. So there are a lot of countries that are looking up to India for education. So avanga mari international students neenga eppadi attract pannalana, if you can
give them good online content. Because online content la or best possible way என்னவா இருக்கும் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, and the thing is நீங்க ஈஸியா localization பண்ணலாம். Even you can actually translate it to their own language. So you give the basic content in English, but if someone doesn't understand English very well, if a person is from Sri Lanka and if he is from deep Sri Lanka, or interior Sri Lanka la varavurukku English avlo puriyala appadina, you don't have faculties here to explain them in Sinhalese. But neenga enna pannalana, you can upload your content, auto translate it to Sinhalese, so they would be able to absorb more knowledge from English. So English the basic platform, but auto translation மூலமா அவங்களுக்கு அவங்க local languageலயும் information கிடைக்கும். So இந்த மாதிரி விஷயம் கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்ல பாசிபிள் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல ஈஸியா பண்ணலாம். There are plugins available, there are technologies available. Mr. Prasad has already started using Nomio. Nomio is a Moodle platform. So I thank him very well because he has kept the cost constraint in his mind and he has chosen Moodle platform. Moodle is an open source platform and I congratulate Mr. Prasad for that, and he has taken that initiative. ஏன்னா Moodle ஒரு கண்டென்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணி Moodle server ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் a big task. It's not an easy task. It's something like நீங்க என்ன பண்ணணும்னா like what to say, driving an ambassador parallel to a Benz car. Ambassador எப்படின்னா it's a good car, it's a very secured car, but one என்ன பிரச்சனைனா it's not easy to handle. Moodle அதே மாதிரி தான், it's not easy to handle. அவர் வந்து அவ்வளோ பெயின் எடுத்து he has made a platform for you all. So I must say all of you should use this platform to the core. Moodle is also a wonderful platform to share knowledge. You can share any type of knowledge using Moodle. Yeah. So now I have pitched in why e-learning content or why e-learning is inevitable in future. And as I have already told, e-learning la namma almost 4-5 years behind the line irkom. So but one good thing with India is a quick learner. India is a quick learner and quick reflection நம்மட்ட இருக்கு. நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தை குயிக்கா லேர்ன் பண்ணி குயிக்கா கொண்டு போயிடுவோம். And in the 6 months, not even 6 months, 3-4 months la வந்து பாத்தீங்கன்னா most of the education institutions, most of the faculty members, they have got equipped themselves with e-learning content. For example, my own sister, avanga vandu she is not into technical thing because now vandu 3 years she is 3 years elder than me. என்ன விட அவங்க டெக்னாலஜில அவ்வளோவா அவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது. மொபைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, தட்ஸ் ஆல் ஃபைன். பட் டெக்னாலஜில ஒரு விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதோ, ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் பண்றதோ, ஒரு ஆடியோ டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதோ, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது. But today she is working in an MNC school. She has to do this for online students. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா in 2 months or 3 months timeline la she has got herself equipped with lot of technologies to develop content online. And now she has introduced few mathematical tools to me because she is a mathematics teacher. And the mathematical tools la எனக்கு வந்து சொல்றாங்க. அப்ப I felt very happy because someone who don't know anything on e-learning 3 months back, today she is doing something good and then she is introducing it to me, a tool. I am in this e-learning platform for last 4-5 years. இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, once you are put into dive, you will learn how to swim. And அவங்க வந்து mathematicsல இருக்கறனால she has got to know that tool. Because for me, even if I would have seen that tool anywhere, நான் வந்து அதை அப்படியே bypass பண்ணி போயிருப்பேன். But today she has started using it, so she knows better than me in the tool. So we all, so இங்க வந்து எல்லா type of faculties இருப்பீங்க from all different subjects. I'm seeing good participation because principals have said that would be 50 people attending. So now even we are reaching to 70. So that's a very good participation I'm seeing and a very good enthusiasm from Ananda institutions. And இப்போ வந்து e-learning contentல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, e-learning content is little what to say, நீங்க எப்படி e-learning content development பண்ணணும், because எல்லாரும் e-learning content ஈஸியா பண்ண முடியாது. e-learning contentனா இது ஒரு பவர் பாயிண்டோ இல்ல ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்டோ கிடையாது. மிஸ்டர் பிரசாத் சார் நோஸ் வெரி வெல். நீங்க வந்து ஒரு Moodle ஒரு கண்டென்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா, Moodle ஒரு கண்டென்ட் ஹோஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க Moodle இருக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து he should use the content
டு த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்க வந்து கொடுக்குற கண்டென்ட் ஃபுல்லா அவங்க கன்சியூம் பண்ணணும். இஃப் யூ கிவிங் 100% content, he should consume 100%. If not even 100%, he can consume 110% as well. பட் எங்கே ஒரு விஷயத்துலயும் வந்து அவங்க 70% 80% கன்சியூம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா that is not going to yield good results. So how are you going to do? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எப்படி ஒரு e-learning content டெவலப் பண்றீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே கதையை 3 பேர் படமா எடுத்தா 3 படத்துல எந்த படம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுதோ அந்த படம் தான் வெல் டைரக்டட் அண்ட் வெல் ஸ்கிரீன் பிளேட் மூவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு நாவல் எடுத்துக்கிறாங்க, 3 டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்ஸ் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து படமா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நாவல் அந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் மூவிஸ்ல ஒரு மூவி சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும். மேபி தெர் ஆர் சோ மெனி ரீசன்ஸ். மேபி காஸ்டிங் நல்லா இருந்திருக்கலாம், மேபி டெக்னீஷியன்ஸ் சூப்பரா இருந்திருக்கலாம். ஈவன் சேம் காஸ்டிங் சேம் டெக்னீஷியன்ஸ் போட்டாலும் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு ஒரு விஷயம் நல்லா இல்லை அப்படின்னாலோ, டைரக்ஷன் அதாவது ஒரு ப்ராப்பரான டைரக்ஷன் இல்லைனாலோ, ப்ராப்பர் எடிட்டிங் இல்லைனாலோ, ப்ராப்பர் மியூசிக் இல்லைனாலோ அந்த மூவி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு வழி கிடையாது. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே எது பெஸ்டா இருக்கோ அந்த மூவி தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும். நம்ம நிறைய கேங்ஸ்டர் மூவிஸ் பார்த்திருப்போம், ஆனா காட்ஃபாதர் மாதிரி ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா காட்ஃபாதர் ஹஸ் வெல் ரிட்டன், வெல் டைரக்டட், சூப்பர் டெக்னீஷியன்ஸ், சூப்பர் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு காட்ஃபாதர் ஹஸ் பிகம் அ லெகசி மூவி, கல்ட் மூவி இன் கேங்ஸ்டர் கேட்டகரி. ஸோ அந்த ஜானர்ல அந்த மூவி அடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஆனா அதே ஸ்டோரி எடுத்து எல்லாருமே மூவி பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா யுவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ், யுவர் பிசிக்ஸ், யுவர் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் should become successful then someone else is giving it in online. How do you do it? You have to put all the concepts into it. Like நீங்க யாருக்காக கோர்ஸ் பண்றீங்க, உங்களுடைய கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவா இருக்கும்? பிகாஸ் நீங்க வந்து you should do it from the scratch. You should not follow someone. நீங்க வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து எழுதணும் உங்களுடைய தாட்ஸ். நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல பண்ற அதே விஷயத்த நீங்க வந்து சிஸ்டம்ல கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா that is when your first success happens. நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் have been into lot of through lot of institutions. நான் ஸ்கூல்ஸே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சிருக்கேன். காலேஜ் வந்து ஒரு 2 காலேஜ்ல படிச்சிருக்கேன். எகெயின் ஆன்லைன் காலேஜும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது போக when I was in job I had different trainers from different departments. நான் அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Starting from broadband, starting from domain, .NET companies, அதுல இருந்து பேங்கிங், கஸ்டமர் கேர், இன்சூரன்ஸ், ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி பார்க்க போனா எனக்கு கிட்டத்தட்ட I would have met somewhat around 100 to 150 teachers, including my trainers. நான் சொல்றேன் மேனேஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா 150 டீச்சர்ஸ் நான் வந்து மீட் பண்ணியிருப்பேன் லைஃப்ல. இந்த 150 டீச்சர்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் என் மைண்ட்ல இருக்காங்க, பிகாஸ் த வே தே ஹவ் டாட். சில பேர் மைண்ட்ல இருக்காங்க மேபி பிகாஸ் ஃபார் சம் அதர் ரீசன், பட் ஒரு ரொம்ப மினிமல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் என் மைண்ட்ல இருக்காங்க பிகாஸ் தே ஹேட் த யூனிக் வே ஆஃப் டீச்சிங் கண்டென்ட். ஈவன் சோஷியல் சயின்ஸ், சிவிக்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லி கொடுத்த ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. மேத்ஸ் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லி கொடுத்த ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. எகெயின் போரிங் டாபிக், எனக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிற ஒரு டாபிக்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியாகிரபி. எனக்கு என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியாது, பட் எனக்கு அது டாபிக்கே எனக்கு பிடிக்காது. ஜியாகிரபி ரொம்ப போர் அடிக்கும். பட் ஒரு மாஸ்டர் எனக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல லக்கியா அவர் வந்து எங்களுக்கு ஜியாகிரபி மாஸ்டர் வந்தாரு. பட் ஹீ டாட் ஜியாகிரபி நன் லைக் அதர் டீச்சர்ஸ். அவர் வந்து அவ்வளோ அழகா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. அன்னைக்கு நாங்க படிச்ச ஜியாகிரபி அட்லஸ் மேப் இன்னைக்கு என் மைண்ட்ல அப்படி இருக்கு. ஸோ the way you approach to the students, the way you present it to the students, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். How do you do? ஏன்னா எல்லாமே சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வே ஆஃப் அண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க உங்க கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும். கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கும்போது நீங்க எந்த கான்செப்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த டாபிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த டாபிக்ல எண்ட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வில் ஷோ யூ டெமோ கோர்சஸ். அதை நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெமோ கோர்சஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ பேஜ் டிசைன் அப்படிங்கும்போது இது நான் ஸ்லைட் டிசைனாகவும் சொல்லலாம். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்லைட் டிசைனாகவும் சொல்லலாம், இல்ல நீங்க உங்க கோர்ஸ் டிசைன். இப்போ மூடில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது வரைக்கும் e-learning கண்டென்ட் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், மூடில் வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும், யூஐ வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்காது. பட் அதே பேஜை நீங்க இன்னும் அழகா பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிடிக்கும். பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு யூஐ பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு லைஃப்ல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கே யூஐ வந்து அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. கூகுள் தே அப்கிரேட் இட் வெரி ஆஃபன். ஈவன் வாட்ஸ்அப் தே ஆர் அப்கிரேடிங். ஸோ இந்த மாதிரி புதுசா அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பப்ஜி வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்தவங்களுக்கு நம்ம ஒரு யூஐ கொடுக்கும்போது பெட்டர் யூஐ கொடுக்கலன்னா ஹவு வில் தே கெட் என்கேஜ்? அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸோ இல்ல காலேஜோடைய ஆர்ச்சோ நம்ம அப்பப்போ ஒரு 4 years ஒன்ஸ் 5 years ஒன்ஸ் நம்ம மாத்துவோம். லைட்டிங் மாத்துவோம், மேபி இந்த பெயிண்டிங் மாத்துவோம். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் மாத்துறோம்னா அந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது பிடிக்கணும். அந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கணும், போரிங்கா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், கண்டென்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கண்டென்ட்டை தாண்டி டிசைனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் என்கேஜிங் கண்டென்ட். என்கேஜிங் கண்டென்ட்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து பாட்காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணலாம், வீடியோ பிளாக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம், உங்களுடைய ஓன் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். 1 or 2 வீடியோ நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அடிக்டட் டு வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். நீங்க உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் ரெக்கார்டிங்ஸ் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு தோன்ற விஷயத்த நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களோட கோர்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாம். மேபி டுடே தேர் ஆர் ஈஸி டூல்ஸ், ஆன்லைன் டூல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டென்ட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் ஆஃப் கண்டென்ட்டை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணும்போது யுவர் கோர்ஸ் வில் பிகம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் என்கேஜிங். அதுக்கப்புறம் அகெயின் யூசபிலிட்டி. இப்போ மூடல் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்போது இட் ஷுட் பி வெல் யூசபிள். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நல்லா யூசபிளா இருக்கணும், நேவிகேஷன் ஈஸியா இருக்கணும், யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கணும், சர்வர் டவுன் ஆயிருக்கூடாது. சப்போஸ் அவங்க கோர்ஸ் வந்து ஒரு 50% கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்காம் கண்டென்ட் வந்து கரெக்டா அது ட்ராக் பண்ணி அந்த 50% அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும். சப்போஸ் இஃப் இட் டசன்ட் கிவ், the students வந்து மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி வரும். So you need to make sure the technical issues are not there. That's when the student gets bored. என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வராம you should give them a very good usable space. அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ரொம்ப குறைச்சலாவோ ஃபாஸ்டாவோ இருந்ததுன்னா that would make them stick to the online content. Yeah. As I said, in the 5 things are very very important. Okay, நீங்க இந்த 5 thingsல எந்த ஒரு விஷயத்தை விட்டாலும் maybe your result may get diminished. So because we are putting a lot of effort in creating the content, நம்ம இவ்வளவு content நம்ம create பண்ணும்போது இவ்வளவு develop பண்ணும்போது நம்ம we should make sure that we take very good care of these 5 important things. Yeah. சரி, நீங்க ஆடியன்ஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, யாருக்காக கண்டென்ட் பண்றோங்கிறது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவோம்? ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காலேஜ்ல நீங்க ஒரு கண்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ வெதர் இட் இஸ் ஃபார் இன்டர்னல் ஆடியன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஆடியன்ஸ். இஃப் இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஆடியன்ஸ், there may be lot of new people coming in, maybe working professionals வரலாம், இல்ல வேற ஏதோ காலேஜ்ல பிஜி பண்றவங்க உங்க காலேஜ்ல ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சர்டிபிகேட் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சர்டிபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இன்க்ளூட் ஆகுறதுனால யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஆடியன்ஸ். நீங்க யாருக்காக கண்டென்ட் பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்கா, செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்கா, தேர்ட் இயரா, ஃபைனல் இயரா, இல்ல மேபி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆடியன்ஸ் யாருங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன இம்பார்ட்டண்டா தெரியணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு பேசிக் லெவல் கண்டென்ட் கொடுத்தா அது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு வாட் டு சே, நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ், நான் ஒரு கம்பெனில ஒரு மார்க்கெட்டிங் பொசிஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ மீன் என்ட்ரி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பர்சன். எனக்கு வந்து டே டு டே கால்ஸ் எப்படி பண்ணணும், ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும், ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி அப்லோட் பண்ணணும்லாம் சொல்லி கொடுத்தா இட் வுட் நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. பட் எனக்கு வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு சேல் கால் போகும்போது ஹவு டு யூ ப்ரோப் மோர் ஃப்ரம் யுவர் கஸ்டமர், நீங்க வந்து எவ்வளவு அழகா ப்ரோப் பண்ணலாம். மேபி நீங்க ப்ரோபிங் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் க்ளோஷர் எப்படி நீங்க வைக்கலாம். பிகாஸ் நீங்க ப்ரோப் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கால் க்ளோஸ் ஆகாது. நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னா there are certain questions that you need to put. ஓப்பன் ended questions, closed ended questions னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஓப்பன் ended questions நீங்க எங்க வைக்கணும், க்ளோஸ்ட் ended questions எங்க வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? இப்போ இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். மேபி அப்செல்லிங் எப்படி பண்ணும், பிகாஸ் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வித்தாச்சு, வித்ததுக்கு அப்புறம் கூடவே இன்னொரு ப்ராடக்ட் விற்பாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அப்செல்லிங். கிராஸ் செல்லிங் ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இது எல்லா விஷயமும் பத்தி அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணும். அவங்களுக்கு பேசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா வேல்யூ அடிஷன் இருக்காது. மேபி இந்த மாதிரி ஒரு கரிக்குலம் பார்க்கும்போது அந்த ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வேர் த கோர்ஸ் கண்டென்ட் இஸ், த கோர்ஸ் கரிக்குலம் இஸ் ப்ரிப்பேர்.
ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்கு என்ன டிசைர்ட் அவுட்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we will have to write it down. நெக்ஸ்ட், இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்ல ஒரு மெஷின் லேர்னிங் படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு பேசிக் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு C++, இல்ல ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், இல்ல ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங், கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், அல்காரிதம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், சின்டாக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க வந்து ஒரு AI MLக்கு நீங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு அதுவே தெரியலனா யூ ஷுட் டைவர்ட் them டு பேசிக் கோர்சஸ். அந்த பேசிக் கோர்சஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நீங்க ஏஐயோ ஒரு மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸோ எடுக்க வைக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி லேர்னிங் என்வைரன்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நீங்க. மேபி இப்போ ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டட் லேர்னிங் என்வைரன்மெண்ட் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது எல்லாருனாலும் யூஸ் பண்ண முடியாம போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்கான ஒரு லேர்னிங் என்வைரன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் அவங்க வந்து மொபைல் டேட்டாவோ யூஸ் பண்ணும்போது you should give them a simpler platform which consumes less data and less space. So அது வந்து அவங்களுக்கு சர்வர் ஃபாஸ்டா இருக்கும், இல்ல வெப்சைட் ஃபாஸ்டா இருக்கும், போர்ட்டல் ஃபாஸ்டா இருக்கும். They would be able to use the courses in a faster pace because loadingலயே டைம் அதிகமா போச்சுன்னா 1 hour கோர்ஸ் அவங்க 1.5 மணி நேரம் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ எந்த மாதிரி லேர்னிங் என்வைரன்மெண்ட் கொடுக்கணும், இல்ல ஆஃப்லைன் லேர்னிங் என்வைரன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களா, அது கூட பாசிபிள். நீங்க ஆஃப்லைனா கூட அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி கண்டென்ட் படிச்சுக்கலாம். மேபி உங்க காலேஜ்ல இருக்கும்போது அவங்க உங்க வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணி கண்டென்ட்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு when they are free they can download and then அவங்க அங்க ஓபன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஆடியன்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் யார் ஆடியன்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களால என்னென்ன முடியும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். Because today yoga classes is also taught online, so that means anything can be possible except there are lab activities mattum dhaan possible illa, but most of the other things are very much possible online. So in the mari irukumbodhu you can reach out to any kind of audiences outside. Neenga vandu you should not only stick to students or working professionals, even household நிறைய காலேஜஸ் இருக்காங்க ஹோம் சயின்ஸ் பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. மேபி ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து அந்த கோர்சஸ் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு திங்க் இன் அ ப்ராட் மைண்டா யோசிச்சோம்னா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பிகாஸ் டுடே இன்னைக்கு எந்த ஒரு சின்ன சிட்டில இருந்து கூட யூடெமி கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க, இல்ல கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க. ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப இங்க இருக்கிற மாதிரியே பைலிங்குவல் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கும் இருக்கும். மேபி அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது புரியாம இருக்கிற விஷயம் தமிழ்ல சொல்லும் போது பெட்டரா புரியும். மேபி யூடெமில இருக்கிற ஒரே கோர்ஸ் நீங்க ஒரு கரிக்குலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இவங்களுக்கு நீங்க தமிழ்ல சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா they would understand a much better way, இல்லையா? சோ இங்கிலீஷ்ல இருக்கும்போது அது புரியாதவங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது புரியும். சோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேபி the Tamil audience across the world they will come to you. Okay, so அது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் ஆன்லைன்ல. யா ஓகே. நீங்க ஆன்லைன் மாடியூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு அவாய்ட் கிரியேட்டிங் லாங்கர் மாடியூல்ஸ். நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மாடியூல்ஸ் லாங்கரா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் அ வெரி ஸ்மால் மாடியூல்ஸ். மேபி இப்போ பெரிய சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சங்க் இட் இன் ஸ்மாலர் கேப்சூல்ஸ். நீங்க சின்ன கேப்சூலா கொடுக்கும்போது they would be able to understand in a better way. நீங்க எப்படின்னா நீங்க ஒரு 10 kilometers 1 hour ரன் பண்றதை விட 1 kilometers ரன் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ரெஸ்ட் எடுத்து இன்னொரு 1 kilometer ரன் பண்ணி ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது you would reach out in a successful way. இல்ல அப்படின்னா இந்த 10 kilometers at a stretch எடுக்கணும் போது it will become a problem. So நீங்க வந்து உங்க மாடியூல்ஸ் you have to chunk it in a smaller capsules. Yeah, use more graphical presentations. நீங்க வந்து visually appealing இருக்கணும். use more graphics. நீங்க வந்து இப்ப நியூஸ் சேனல்ல கூட கிராபிக்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. முதல்ல இருந்த தந்தி பேப்பருக்கும் இப்ப இருக்கிற தந்தி பேப்பருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். முதல்ல இருக்கிற தந்தி பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். இன்னைக்கு அதே பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஏன் பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஏன் வந்து அவங்க வந்து கண்டென்ட்ல வந்து ரைட்டிங்ல இருந்து இப்போ வந்து சீயிங்க்கு வந்திருக்காங்கன்னா பிகாஸ் சீயிங் இஸ் வாட் இஸ் குயிக்கர். நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து இன்ஃபோகிராஃபிக்லா பார்க்கும்போது அது உங்க மைண்ட்ல அழகா பதிஞ்சிரும். அதே படிக்கும் போது நீங்க வந்து ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு 3.4 மேபி 3-4 கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 கீவேர்ட்ஸையும் வந்து நம்ம ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக்ல கொடுக்கும்போது that would become more impressive than a big chunk of written content. So that is very important. Text முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சு கிராபிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த ஒரு கூகுள் மீட் செஷன் நடந்துட்டு இருக்கு.
ஸோ இங்கே இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஐ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ். Because when I don't ask you questions, you are all listening to me. Because I don't want to break the flow, I'm actually taking the module to the next level. But நீங்க courses பண்ணும்போது அப்படி பண்ண முடியாது, because it is an e-learning module where you are not physically available. But உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னா he will sleep or he will lose interest. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கணும். கிளிக் here, click there, drag here, drag there. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது the students will get always engaged. For example, இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is a country in European Union. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ட்ரக் டிரைவர்ஸ் வந்து ஓவர் நைட் டிரைவிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போறதுக்கு அவங்க ஓவர் நைட் டிரைவிங் பண்ணும்போது தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் டனல்ஸ், யூனோ. ஸோ இந்த டனல்ஸ்குள்ள போகும்போது டனல்ஸோட ப்ராப்ளமே என்னன்னா, டனல்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும், எதுவுமே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்காது, சுத்தி ஒரு ஹில்ஸ் தெரியாது, ஒரு மூன் லைட் தெரியாது, இல்ல ஸ்டார்ஸ் தெரியாது, வெளியே பறவைகள் இருக்கும், அந்த பறவைங்க தெரியாது, ஒரு அனிமல்ஸ் பெருசா இருக்காது. ஸோ அங்க பெருசா எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே இருக்காது. ஸோ டனல் வில் பி வெரி போரிங். ஸோ இப்போ இந்த டனல்ல போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க சப்போஸ் குயிக்கா அவங்க வந்து they will get into sleep and then there is a lot of possibilities to get accident. Okay, so இதனால அங்க இருக்கிற road and safety department என்ன பண்ணாங்கன்னா, they did a study and they came up with a solution. So what they did is, அந்த டனல்ல after certain time, maybe அவங்க டனல் என்டர் ஆனாங்க அப்படின்னா ஒரு 1 hour 2 hours ஒரு 1 or 2 kilometers போகும்போது எவ்ரி டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they change the color of the light. சடனா வந்து ஒரு இடத்துல கிரீன் இருக்கும், சடனா ஒரு இடத்துல ப்ளூ இருக்கும், சடனா ஒரு இடத்துல ரெட் இருக்கும். ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து ஃபிளாஷ் ஆயிட்டு மாறி மாறி இருக்கும், ஸோ தட் இட் கீப்ஸ் த டிரைவர் என்கேஜ்ட். ஸோ இந்த கலர் பாக்குறதுனாலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, தே வில் ஃபீல் லெஸ் ஸ்லீப்பி. ஸோ இட் கீப்ஸ் தெம் அலைவ், சாரி இட் கீப்ஸ் தெம் ஆக்டிவ். ஓகே, இட் டசன்ட் அலோவ் தெம் டு கெட் அஸ்லீப். ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால ஸோ த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ்ட். So this is a study done and they came up with the solution. So அங்கேயே வந்து நம்மளால ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, so courses-ல we can give much more solutions. So the color is interacting with the driver. So all the lights are interacting with the driver. The same way the course should interact with the learners. So on the learners கூட அந்த course interact பண்ணும்போது it would be a better way. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 3D சினிமா ஹால்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா 3D சினிமா ஹால்ஸ்ல 3D மூவிஸ் பார்க்கும்போது அந்த பிக்சர் உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணும். So that 3-dimensional movies are very famous. You know, நீங்க அந்த மாதிரி மூவிஸ் பாக்குறதுக்கு எல்லாருக்குமே ஆசை அதிகமா இருக்கும். 3Dல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம்னு போய் பார்க்கும்போது the pictures interact with you. அது வந்து ஒரு லைவ்லி என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது it grasps more audience attention. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ give them a good interactive concept. So when you do a page design, so there are something which you have to follow as a best practice, because you are doing it as a brand. நீங்க வந்து இப்ப நந்தா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து பண்றீங்க, இல்ல எனி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் தி சே நீங்க வந்து ஒரு கோர்ஸ் பண்றீங்கன்னா, அந்த கோர்ஸ் இந்த பிராண்ட் கைட்லைன்ஸ்குள்ள இருக்கணும். ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ள இருக்கணும். ஸோ அவங்க யாரா இருந்தாலும் அந்த கோர்ஸை எங்கேயாவது ஒரு சடன் ஃபிளாஷ்ல யாராவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா கூட ஓகே இது யுடமி கோர்ஸா இல்ல இது கோர்சரா கோர்ஸான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, பிகாஸ் தே ஃபாலோ த பிராண்டிங் கைட்லைன்ஸ். நீங்களும் அதைய பிகினிங்ல இருந்தே இப்ப நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a சிங்கிள் ஒர்க். இப்ப நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணீங்கன்னா you will have to redo everything. That is again boredom. So அது நீங்க பண்ண வேண்டாம். So use a template, use certain templates, கலரோ இல்ல ஃபாண்டோ. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டெம்ப்ளேட்டா எடுத்துட்டு ஸோ எவ்ரி ஒன் ஃபாலோ த சேம் கலர், சேம் டெம்ப்ளேட், சேம் டிசைன், ஸோ தட் எவ்ரி திங் லுக்ஸ் யூனிஃபார்ம் அண்ட் இட் ஆல் லுக்ஸ் கிவ்ஸ் அ பிராண்ட் லுக். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் கிராஃப் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து ஒரு மூவி ஃபுல்லா வந்து பிக்சர்ஸே இருந்தா டைலாகே இல்லைனாலும் அது போர் அடிக்கும். டைலாக் மட்டுமே இருந்து பெருசா விஷுவல் அப்பீலிங் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நேஷனல் அவார்ட் மட்டும் தான் வின் பண்ண முடியும். மேபி இன்னைக்கு நேஷனல் அவார்ட் கூட வின் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் போத். So songs இருக்கணும், fight sequence இருக்கணும். So great masala movie becomes very successful. So why am I illustrating all movies is because in the storytelling, in the content வந்து I look up to movies, because when someone gives me a content, நான் வந்து movies பார்த்ததா I write content or I develop something, because you see lot of designs, புதுசா டிசைன்ஸ் இருப்பாங்க,
புதுசா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மூவிஸ்ல இருந்து எடுக்க முடியும். ஸோ ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் மூவிஸ், ஈவன் ஃப்ரம் கிரிக்கெட் மேட்சஸ், ஈவன் ஃப்ரம் ஃபுட்பால் லீக்ஸ். I take the color concept or the abstract designs which they use, maybe the template that they use. அதெல்லாம் பார்த்து inspire ஆகி I prepare my own, I design my own template. So this is why I'm quoting that. Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து நேவிகேஷன் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும். ஒரு கோர்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு கோர்ஸ் போறதுக்கோ இல்ல ஒரு டாபிக்ல இன்னொரு டாபிக் போறதுக்கோ சிங்கிள் கிளிக், மேக்ஸிமம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கிளிக்ஸ் இருக்கணும். இல்ல கிளிக்ஸே இல்லைனாலும் ஆட்டோ ஃபார்வர்டிங்கா இருக்கணும். பிகாஸ் ஒரு இடத்துல கிளிக்ஸ் தேவையில்லைங்கும் போது நீங்க கிளிக்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதை ஆட்டோ ஃபார்வர்டிங்கா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா it will reduce the what to say complexity of the course. நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டென்ட்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. And make the content very simple, because you are not available physical. If the student gets a doubt, he will come back to you and then it is a delay. நீங்க வந்து உங்க கண்டென்ட்டை கிளாஸ் ரூம்ல எவ்வளவு சிம்பிளிஸ்டிக்கா சொல்வீங்களோ அவ்வளவு சிம்பிளிஸ்டிக்கா நீங்க e-learning modules-ல கொடுக்கிறது, it will make it as a successful course. Okay. Again, mostly you use a lot of interactive graphics like drag and drop, click to reveal. So இந்த மாதிரி நிறைய interactive graphics இருக்கு. Moodle யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க H5P மாடியூல் யூஸ் பண்ணலாம். H5P வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டராக்டிவ் கண்டென்ட் மாடியூல். நீங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சர்வர் சைட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா யூசர்ஸுமே அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் இன் ஈஸியர் வே. அதுல வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இமேஜஸ் கொடுக்கலாம், நீங்க ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அதோடைய வெப்சைட் URL லிங்க் எடுத்து நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சப்போஸ் அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அப்படின்னா அவங்க ஹைப்பர் லிங்க் கிளிக் பண்ணி they will go open it and then they will read it out. So it make their understanding in a better way. நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய குவிஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுங்க. ஸோ அசஸ்மெண்ட்ஸ், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்ஸ், நாலேஜ் செக் கொஸ்டின்ஸ், மேபி குவிசஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. தென் தே வில் ஒன்லி நோ தட் ஓகே நம்ம இன்னும் சரியா பண்ணல, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணணும்னா தே வில் ஒன்லி டூ இட். ஸோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுக்கும். If possible, you can use some plugins, Moodle plugins for gamifying the content. Maybe leader boards கொடுக்கலாம், இல்ல badges கொடுக்கலாம், இல்ல மேபி ஸ்கோர்ஸ் கொடுக்கலாம், ரேங்கிங் கொடுக்கலாம். மேபி ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த கிளாஸ்ல எவ்வளவு ஒரு டேஷ்போர்ட் கொடுத்துட்டு யாரு அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கா, யார் வந்து நிறைய மாடியூல்ஸ் முடிச்சிருக்கா, யார் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க, யார் வந்து ரொம்ப இன்டராக்டிவா இருந்திருக்காங்க, யார் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இல்ல யார் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நீங்க கொடுக்கலாம். பியர் டு பியர் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட் வுட் பி மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சோஷியல் லேர்னிங் கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள். ஸோ அங்க கொடுத்துட்டு இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவனை நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் முன்னாடி காட்டுறது, it will motivate him and others also to get into that kind of an environment. So that is very very important. நீங்க கேமிஃபை பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். மூடல்ல நிறைய plugins இருக்கு. If needed I can actually guide Prasad sir in future. Yeah, so make sure the technical issues illama keep the server upgraded. So முடிஞ்ச அளவுக்கு grammatical errors, maybe syntax errors, or syntax errors, punctuation, so இதெல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாம clear content கொடுத்தோம்னா அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வேற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாம they would be able to do the course in a proper way. Okay, so there are a lot of authoring tools. So these are the open source authoring tools. And I already mentioned பண்ண மாதிரி H5P is an online mode authoring tool. நீங்க வந்து Moodle ஓட plugin தான், அதை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு you can use it through Moodle. Next one, the course path, course lab and open learning. These are all actually what to say, desktop softwares. நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். மேபி இல்லைன்னா Moodle-லயே கூட நீங்க ஈஸியா கண்டென்ட்ஸ் டாபிக் பை டாபிக் இல்ல யூனிட் பை யூனிட் நீங்க கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணலாம். அங்க வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம், டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம், நிறைய விஷயத்தை you can able to do it. Yeah. So these are the other authoring tools, which is Lectora, Easy Generator, Articulate 360, Adobe Captivate, and Adobe Illustrator and Gomo Learning. So in the tools, it's a paid tool, but it is actually available on a discounted rate for any paid tools are available for a discounted rate for any education institutions across the world. நீங்க ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வாங்குனீங்கன்னா இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்டட் ரேட்ல கிடைக்கும். If you are going to have a good branded e-learning modules, you can actually try any one of these tools that would help you. So Illustrator வந்து maybe நீங்க maybe
ஒரு இன்ஜினியரிங் இல்லஸ்ட்ரேஷனோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இல்லஸ்ட்ரேஷனோ இல்லை ஒரு ஃபிசிக்ஸ் மாடல்ஸோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்ற எல்லாமே ஆத்தரிங் டூல்ஸ். ஓகே. Now I would want to show you a e-learning module which we have developed for a corporate, because as I said நம்ம அதிகமா நாங்க corporates கூட தான் work பண்ணிருக்கோம். So this is an e-learning module which we okay. So இந்த tool இந்த ஒரு மாடியூல் எதுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னா கொட்டாக்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ஸோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூ எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மாடியூல் இது. ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்களுக்கு கண்டென்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க, இதை நாங்கள் வந்து ஸ்டோரி போர்டிங் பண்ணி அதைய வந்து e-learning டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி we will develop it. இதுக்கு நாங்கள் டெவலப் பண்ண டூல் வந்து யூஸ் பண்ண டூல் வந்து Articulate 360. Mostly நாங்க Articulate 360 தான் யூஸ் பண்ணுவோம் because it is a easier tool. It looks like PowerPoint and it is easy to use. Okay. Yeah. ஸோ இதில் வாய்ஸ் ஓவர் வந்து நாங்கள் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்கள் சிங்க் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் வந்து இப்படி நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட், ஏன் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும், இந்த கோர்ஸ் முடிச்சா உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும், லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கோர்ஸ். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சினாரியோ யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அவங்கள பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூனா என்ன அப்படிங்கிறது புரிய வைப்போம், அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது புரிய வைப்போம். அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு குயிக் போல் நடத்தி ஸோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன புரிஞ்சிருக்கு புரியலைங்கிறது அவங்களுக்கே வந்து we will make them self realize what they have understood or not understood. அதுக்கப்புறம் we have actually done it in a different way. அங்கங்க ஒரு குயிக் போல் வச்சிருக்கோம், ஒரு குயிக் ரீகேப்பும் வச்சிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து புரியணும், அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணலைங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா they can go back to the module and then they can retake the modules. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சினாரியோ யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சினாரியோ யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இந்த சினாரியோல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூனா என்ன நடக்கும், ஸோ அங்கே என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், ஸோ எப்படி நீங்கள் அதை அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் நாட் டூயிங் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் நீடட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும். இட்ஸ் ஒன்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. வென் யூ ஆர் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி யூ ஓன்ட் கெட் அ ப்ரொமோஷன். ஸோ யூ ஷுட் பி குட் ஆர் எக்ஸலன்ட் டு கெட் அ ப்ரொமோஷன், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இப்படி ஒரு சினாரியோ, ஒரு மேனேஜர் அண்ட் ஒரு டீம்மேட்டோடைய ஒரு கான்வர்சேஷனை வந்து நாங்கள் ஒரு சினாரியோவை பில்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ தட் பிகம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ். தே அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் இன் அ பெட்டர் வே. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஒரு குயிக் போல், யூ ஜஸ்ட் கெட் இன்டு த குயிக் போல்.
So I'm leaving the poll to you. So maybe you would not be able to engage or click on this yes or no. So now I'm just putting this question to you all. நீங்க வந்து அந்த overall scenario நீங்க பாத்தீங்க. So பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பெட்டர் அப்ரைசல் டிஸ்கஷனா இல்ல இன்னும் பெட்டரா நடந்திருக்கலாமா என்ன நினைக்கிறீங்க? எஸ் ஆர் நோ? Is it a effective appraisal discussion or it's not? So how do you see? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Okay, I'm getting responses now. Gomati ma'am, she has responded yes. So Kanimali ma'am, yes. Okay, so let us see. If I get majority yes, then I will go with yes, or else no. யார் யாரெல்லாம் எஸ் சொல்றீங்க? எல்லாருமே எஸ், எல்லாருமே எஸ் சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, சூப்பர், குட் குட். எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் கோ வித் த மெஜாரிட்டி. ஸோ எல்லாரும் எஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ சூஸ் எஸ். ஓகே, இல்லை நான் நோ சூஸ் பண்ணட்டுமா? ஓகே, எஸ் சூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நோ சூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஃபீட்பேக் வருதுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நம்ம எல்லாரும் எஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வருது. ஸோ ஐ நீட் டு டிராக் அண்ட் ட்ராப் வாட் வென்ட் குட் அண்ட் வாட் வென்ட் ராங். So if the something went good, I have to drag and drop in the tick bar in the பக்கம் இருக்கிற ஒரு green boxல போடணும். So if not, I have to put it in the orange box. Okay, so the manager provided regular feedback. I guess he has provided a regular feedback இல்லீங்களா? So அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, I have time and again I have been telling you that you need to do you need to also concentrate on other key areas. So அது வந்து அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். So the manager was asking enough questions. அவர் வந்து போதுமான அளவு questions கேட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா? கேட்டாரா கேட்கலையா? எஸ், நோ? ஓகே, ஸோ ஞானேஸ்வரன் சார் சொல்றாரு எஸ். மோனசுந்தரம் சார் எஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ எல்லாரும் எஸ் சொல்றீங்க. ஐ வில் கோ வித் யூ. So the manager was keen to understand more. அவர் வந்து நிறைய இன்னும் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைச்சாரா இல்ல கான்வர்சேஷனை குயிக்கா க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரா? So if it is yes, yes, or else no. So either yes. Okay, let's see. I'm getting yes to this. The manager was listening enough. அவங்க சொல்றது எல்லாமே காது கொடுத்து கேட்டாரா? No? கார்த்திக் சார் நோ சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீயிங் நோ. யா, அவிதா மேம் நோ சொல்லியிருக்காங்க. கோமதி மேம் மேபி எஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் நோ எடுத்துக்கிட்டுமா மேம்? ஓகே, யா, ஓகே, நான் நோ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஒரு தடவை நோ பண்ணி பார்ப்போமே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ த மேனேஜர் ப்ரொவைடட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் டியூரிங் த டிஸ்கஷன். அவர் வந்து நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரா? கன்ஸ்ட்ரக்டிவா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரா? அடுத்தது என்ன பண்ணணும், நீ என்ன பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், இன்னும் என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அவங்க சொன்னாங்களா? ஓகே, கவிதா மேம் நோ சொல்லியிருக்காங்க. அப்துல் நோ சொல்லியிருக்காங்க. தேவி நோ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நோ வருது. கோமதி மேம் நோ சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஐ வில் கோ வித் நோ. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டு என்ன ரிசல்ட்டுங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, so in the feedback one, my options are not correct. So I would want to see what has happened here. So in the manager வந்து feedback ரெகுலரா கொடுத்திருக்காரு. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு PRA க்கு முன்னாடி என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூ அசஸ்மென்ட்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுமோ அதை பெட்டரா பண்ணிருக்காரு. ஃபீட்பேக்ஸ் நிறைய கரெக்டா கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. பட் அந்த பர்టిక్యులர் மீட்டிங்ல he was not listening to the lady well because he was actually prejudged. அவர் வந்து ஆல்ரெடி டெசிஷன் எடுத்துட்டாரு. Next one, he was also not ready to know more about her or her responsibilities. The manager provided constructive feedback during the discussion on கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் அங்க வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா he has not given constructive feedback. அவரு வந்து என்ன நடக்கணும், என்ன நடந்தது அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காரு. இனி என்ன பெட்டரா பண்ணியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? பிகாஸ் she said that she want to get she deserves a promotion இல்லையா?
அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் நான் நினைச்சேன் நான் பண்ண ஒர்க்குக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா, ப்ரொமோஷனுக்கு என்ன நடந்தது, என்ன இருக்கு, ஹவு குட் ஆர் யூ டு ப்ரொமோட், கெட் ப்ரொமோட்டட் ஆர் நாட். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபீட்பேக்கை கொடுத்துருக்கலாம். ஹி ஜஸ்ட் செட் ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் லக். ஸோ அது இஸ் நாட் அ குட் திங். ஸோ மேபி த மேனேஜர் ஆல்சோ நாட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். அவர் வந்து இந்த டிஸ்கஷனை குயிக்காக முடிச்சிட்டார். ஸோ பிஆர்ஏ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15-20 மினிட்ஸ் மினிமம் நடக்கும். பட் ஹி ஹஸ் நாட் ஈவன் ஆஸ்க் இனஃப் கொஸ்டின்ஸ். மேபி இது ஒரு சினாரியோ, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக வச்ச சினாரியோ. ஸோ this is how we can test our understanding. இப்போ இந்த சினாரியோல இருந்து நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கும் போது now your brain is prepared for all these questions, right? So even before I start the session, even before I start the particular session, I am putting them with these questions in their mind. So என்னோட learners இந்த questions எல்லாமே நான் வெச்சிட்டேன். So now this is one of the way to explain the learning objectives to my students or my learners. So அவங்க வந்து லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இஃப் ஐ எம் அ குட் ஸ்டூடெண்ட், வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் ரைட் டவுன். எனக்கு எதெல்லாம் வந்து ஒரு பிஆர்ஏல நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் எழுதிடுவேன். ஸோ எழுதிட்டு தென் ஐ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் ஏரியாஸ் வென் ஐ கெட் இன் டு த டாபிக்ஸ் இன் லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ். ஓகே. So now these 4 skills is what I have to focus in this module. In the 4 skills irundha, then the PRA would be successful. Okay. So either வந்து நான் இப்போவே I am installing in my learners mind so that they will be focusing on these 4 skills in the upcoming topics. Okay va? Okay. Is it audible for all of you? நீங்க அந்த கோர்ஸ் நடக்கிறது உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு கேக்குதா? நோ சார், ஆடியோ இஸ் நாட். ஓகே ஓகே, யாருக்குமே கேட்கல இல்லையா? ஓகே. No problem. அப்ப ஆடியோ இல்லைன்னா I will show you the text. I don't know, for some reason audio is not playing. Okay. Okay. Then I will read out. Okay. In the audio la enna solranga அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டோரி. So now there is a story coming up. இங்க வந்து 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்கள பத்தின ஒரு ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரிங்களா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் படுத்திருக்காரு பெட் மேல. அவரு he is motionless. அவரு he is making no movements. He is just staring his eyes on the ceiling. அவர் வந்து சீலிங்கை பார்த்தபடி படுத்திருக்காரு. So there is no motion at all. There is no complete motion. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு குச்சி இருக்கு. ஓகே, பெட்டு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி இருக்கு. அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குச்சியை நீங்க செதுக்குனீங்கன்னா வரும் இல்லையா மரத்தூள், அது இருக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், மேபி லெட்டர் பேட் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த செட்டப் இஸ். ஸோ இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து அவர் படுத்திருக்காரு. ஹி இஸ் லுக்கிங் டுவர்ட்ஸ் த சீலிங் அண்ட் தேர் இஸ் a pole in the bottom of the below the bed. அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டூல், மரத்தூள் இருக்கு. ஸோ இந்த வுடன் ஸ்டிக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 97 சென்டிமீட்டர்ஸான வுடன் ஸ்டிக். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ டாலர் ஒன், இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மாலர் ஒன். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி 97 சென்டிமீட்டர்ஸ். இப்போ அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஜான் வந்து ரூம்குள்ள வராரு. அவர் வந்து ஜாக்கை பார்க்குறாரு. பார்த்தோன்னே சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஹிஸ் மைண்ட் அண்ட் தென் அவர் வந்து அவரை பார்த்து சிரிச்சுட்டு வெளியே போயிடுறாரு. ஓகே.
ஓகே, ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு வந்து ரீட் அவுட் பண்றேன். ஸோ there is a room where there is a person called Jack. He is lying on the bed. அவர் பெட்ல படுத்துட்டு சீலிங்கை பார்த்தபடி படுத்திருக்காரு. அங்க ஒரு அவருக்கு பெட்டு கீழே ஒரு ஸ்டிக் இருக்கு. இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி மெஷரிங் டு 97 சென்டிமீட்டர்ஸ். அதே மாதிரி அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மரத்தூள் இருக்கு. அந்த ஸ்டிக்கை இது பண்ண மரத்தூள் இருக்கு, செதுக்கின மரத்தூள் இருக்கு. இந்த நேரத்துல என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஜான் உள்ள வர்றாரு. அவர் பாக்குறாரு, அவர் படுத்திருக்கிற நிலைமையை பார்த்தோன்னா அவர் சிரிச்சுட்டு திரும்பி வெளியே போயிடுறாரு. ஸோ இந்த ஸ்டோரியில இருந்து வாட் ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, இந்த ஸ்டோரியில இருந்து வாட் ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? மேபி எனி ஒன் ஆஃப் யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் தென் யூ கேன் டெல் மீ வாட் ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அவுட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. Kavita ma'am. Anyone, so anything is not a problem. So I just want to make it little more interactive. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நிறைய நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம் உங்களுடைய லேர்னிங் மாடியூல்ஸ்ல, so that you will be able to get attention from your students. Anything is a good answer. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Sir, I feel, according to me, I feel that it is not a real person. Maybe a poster can be hanging on a wall. Okay. A person that his friend entering to the room, he noticed the person. You said everything. I could assume that this is the poster hanging on the wall. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு போஸ்டர் வந்து வால்ல ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி யூ சேயிங், யா? Yes, sir. Okay. I couldn't take this is a real story. Somewhat you after collecting the feedback, I am expecting your answer can be twisted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Sure. See, இது எதுக்காக இந்த ஒரு சினாரியோ இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, so how typical is human brain? ஏன்னா ஒரே ஒரு பிக்சர், ஒரே ஒரு சினாரியோ தான். So let me see how many responses I am getting. So எவ்வளவு ரெஸ்பான்சஸ் இங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பாக்குறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா நதியா மேம், she has responded here on chat box. Maybe one of his bed pillar is fallen, so that he used that stick for supporting his bed, so that only he could sleep well. Okay, ma'am. Okay. So Nadia ma'am, she has a different perspective. So perspection change ஆயிட்டே இருக்கு. So human to human the perspections change. So அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும், அவங்களோட இன்டென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். மேபி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும். Pati, why don't you throw some light on this? Pati is also online, right? Saranya Sarunan ma'am, she has he may be tired of doing some work and taking this. Pati, I don't think so you remember the story. Even if you remember, let me see how much you have collected this. Let me see. Okay, Raja. They both are the puppet, that is the jokers in the circus. They work for circus. Okay. They are very smallest people who work for the circus. And the guy who is lying on the bed, he is one of the smallest in the nation or in the world. So other one is the competitor of this guy. So he just came in because this guy always keep a stick besides his bed and see whether he has grown or not. Whether he has grown or not. So the other guy, the competitor who has come inside, have seen him just lying on the bed and watching the fan rolling around. So he thought that this guy who is lying on the bed has died. So there is no one in the world to compete, and he himself perceives, he himself take himself that he is the only person who is going to be shot, and he is going to be the shortest person in the world. So this is what the story about. Am I right, Raj? Pati, you have a great memory. Thank you. Actually, இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இடத்துல பிரசன்ட் பண்ணும்போது Pati was also available. So, but he has understood it, and then அவர் இவ்வளவு நாள் அதை ஞாபகம் வச்சு சொல்லியிருக்காரு. So kudos to you, Pati. Yes, that's the story. So to make it short, I just click on this button to view the complete story. So now you all had your whole
Yes, ma'am. He already knows the answer. Yes, he already knows the answer. எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பதிய பேச வச்சேன். No problem. Okay, so here let us click and view the story. So this is the complete story. So John and Jack were working in a circus. Both were dwarfs, but Jack was the most popular since he was the shortest dwarf in the world. So John, the guy who was sleeping on the bed, right? So our he is this shortest guy, shortest fellow in the world. So he is very famous. Okay, and the another guy, Jack. Jack is the shortest dwarf. The another guy, John, he also works along with him. He's a colleague of him, and he is jealous because John Jack கொஞ்சம் குட்டையா இருக்காரு. ஜான் அவரோட கொஞ்சம் 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் அதிகமான ஹைட்ல இருக்காரு அப்படின்னு. ஸோ இதனால என்ன பண்ணாருன்னா இவருக்கு ஒரு குரூக்ட் ஐடியா வந்துருச்சு. ஸோ ஜாக் ஆல்வேஸ் மெஷர்ஸ் ஹிஸ் ஹைட். டெய்லி போய் அவர் வீட்டுல போயிட்டு மெஷர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அதுக்கு ஒரு குச்சி வச்சிருந்தாரு. அந்த குச்சியை விட நம்ம ஹைட் ஆயிட்டோமா, அந்த குச்சி அளவுக்கு ஹைட்டா இருக்கமான்னு டெய்லி மெஷர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஜான் ஒரு நாள் குரூக்கடா யோசிச்சு அந்த இதை கொஞ்சம் செதுக்கிட்டார். அந்த குச்சியை கொஞ்சம் செதுக்கிட்டு அவர் அந்த குச்சியை அங்க வச்சுட்டாரு. இப்ப நம்ம ஜாக் எல்லாம் ஷோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் போட்டு நேரா ரூமுக்கு போறாரு. படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல போயிட்டு குச்சி எடுத்து வச்சு ஹைட் பாக்குறாரு. குச்சியை விட இவர் ஹைட்டா இருக்காரு. இத பார்த்த மனுஷன் என்ன பண்ணாருன்னா போய் பெட்ல படுத்து அப்படியே மேல விட்டத்தை பார்த்துட்டு படுத்திருக்காரு. அப்படியே he committed suicide. அவரு சூசைட் பண்ணி செத்துட்டார். இதை பார்த்து ஜான் உள்ள பாக்குறாரு. இவர் செத்து இருக்கிறது பார்த்தோம்னா இவருக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு, வெளியே போயிட்டார். ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஸ்டோரி. ஸோ எதுக்காக இப்படி ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு இங்க வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பெர்செப்ஷன் நமக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சொன்ன விஷயம் தான். the 3 things which you have to have very carefully. ஒரு விஷயத்தை நீங்க கேட்டா மட்டும் பத்தாது, அதை தீர விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணும்போது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க கேட்கணும், ப்ரோப் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர். ஸோ இது எல்லா ஸ்கில்ஸும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சினாரியோ பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய சினாரியோஸ் பிளே பண்ணலாம் பிகாஸ் இட் கீப்ஸ் தெம் ஆக்டிவ். ஸோ டிட் யூ ஆல் லைக் இட்? ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததா? இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டோரி இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இன்க்ளூட் பண்ணது பிடிச்சிருந்ததா? யா, எஸ். ஸோ நம்மளும் நம்மளோட எஜுகேஷன், நம்மளுடைய அகாடமிக்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டோரியை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த செஷன் இஸ் பிகமிங் மெமரபிள் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் அக்ராஸ் இஸ் லைஃப். எனக்கு அதான் சொன்னேன், என்னுடைய ஒரு சில டீச்சர்ஸ் எனக்கு மெமரபிளா இருக்காங்க அப்படின்னா தே யூஸ் ஸ்டோரி டு எக்ஸ்பிளைன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்மால் திங் டு அஸ். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்த விஷயம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கும் அந்த காக்கா கதையோ இல்ல முயல் கதையோ நம்மளுக்கு மறக்கிறது இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் அந்த மாரல் ஸ்டோரியை அவங்க அந்த கதைக்குள்ள வச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்தது. ஈவன் இஃப் வி திங்க் அபவுட் இட், அந்த கதையே அந்த மாரல் மறந்தாலும் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வரும், ஈஸிலி ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நாங்கள் சினாரியோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நம்ம எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணும்போது லேர்னர்ஸ், அதுவும் நம்ம லேர்னர்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம கிரியேட்டிவா கொடுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. இஃப் யூ ஆல் புட் டுகெதர் டு யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஃபீல் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் தே ஒர்க் வித் இட் இன் அ பெட்டர் வே. யா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நாங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். So unless you put these aside in your mind, you will not be mind will not be receptive to receiving feedback. Do you agree? So இப்போ ஜெண்டர் பயாஸ்டா இருக்கக்கூடாது, ரேசிசம் இருக்கக்கூடாது, ஏஜ் இருக்கக்கூடாது, காஸ்டிசம் இருக்கக்கூடாது, ரிலீஜியன் பார்க்கக்கூடாது, ரீசெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பார்க்கக்கூடாது. அதாவது நீங்க அவரும் நீங்களும் வெளியே பார்த்துருக்கலாம். ஒரு மேனேஜரும் ஒரு டீம்மேட்டும் வெளியே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல மீட் பண்ணிருக்கலாம். அங்க மேனேஜரை மதிக்காம இந்த டீம்மேட் உட்காந்து மேபி அவர் ஃபேமிலியோட இருந்திருக்கலாம், அவர் பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த அவர் கவனத்துல வச்சுட்டு இவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூல விளையாடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பிஆர்ஏல. டு யூ ஆல் சே எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கலாமா இல்ல கண்டுக்க கூடாதா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது?
So the question is, unless you put these aside, your mind will not be receptive to receiving feedback. Do you agree? So இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம தூக்கி போடல அப்படின்னா உங்க மைண்ட் வந்து ஃபீட்பேக்கை ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. மேபி ஜெண்டர் இருக்கக்கூடாது, கலர் இருக்கக்கூடாது, கேஸ்ட் இருக்கக்கூடாது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தூக்கி போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல மைண்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது தூக்கி போடணும்னா எஸ், வேண்டாம்னா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நோ. ஓகே, maybe few of you have not understood the question, so I cleared it off. So throw it off. So you have to throw it off. That means yes, you need to throw it off. Yes. So that's the correct answer. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனிமேஷன்ஸ், சின்ன சின்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து கொடுக்கும்போது so இதெல்லாம் வந்து do's, இதெல்லாம் வந்து don'ts. You put it in a better creative way so that the learners will be engaged. So இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன் interactive concepts நீங்க கொடுக்கலாம். So they will be always immersed with the e-learning topic. Okay. So this is all what I want to show it to you. So I guess that's what it is. And if you want a recap, இது வந்து ஒரு recap. So mostly voice over தான் இருக்கும். இதுல என்னென்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறது ஒரு வாய்ஸ் ஓவரா சொல்லிருப்போம். So this is what I would want to show it to you. So in this session we have gone through what is instructional designing, நம்ம வந்து கோர்ஸ் எப்படி பண்ணோம், கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரிங் எப்படி பண்ணோம், என்னென்ன மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம், இது எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஒரு மாடியூலாகவும் ஆன்லைன் லேர்னிங் மாடியூலாகவும் கொண்டு வந்திருக்கோம். இட்ஸ் இ-லேர்னிங் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது we are giving it to the students as well because we are creating opportunities for them in edtech companies, because a lot of edtech companies are evolving today and they are looking for workforce. So these are the important things they should know to get to know what is happening in e-learning. So either one we have made it as a curriculum for the students, but along with that we have improved the curriculum in a better way for the faculty members as well. So this is what the curriculum which we have developed. Okay, and you can also join us for such a e-learning developer program curriculum. So we will be very happy to train you all on this. And that's it from my side, and the session is open for your questions. Let me know if you have any more questions, and I will be very happy to reply to all. I'm seeing comments on my presentation. Thank you, sir. Yes, thanks a lot for your feedback on presentation. Yeah, if you have any questions, please raise it out. Thank you, sir. Thank you for your valuable presentation. Participants can ask your questions. Thank you, sir. Thank you. You can put it in chat box or you can unmute your mic and talk. Karthik sir. Hello, sir. So questions இருந்தா கேளுங்க சார். Sir, இல்லைங்க சார். ஏதாவது questions இருந்தா from my side. Kavita ma'am, she has asked about the fee structure. Ma'am, actually the fee structure you can talk to the management of yours, maybe the principal sir or Pati. So they are in discussion, so they will be able to guide you on that. So in this meantime, when you're preparing for the questions, what I would want to show you is, so in the program la enna solli tharuvom appadina instructional designing pathi solli tharuvom, because instructional designing is what very very important. It's like becoming a screenplay writer for a movie. நீங்க வந்து ஒரு e-learning program பண்றதுக்கு முன்னாடி you need to write a storyboard. So அது எப்படிங்கிறது நாங்க சொல்லி கொடுப்போம். So then graphical designing, color theory, typography theory, photography theory. So layouts எப்படி பண்ணுவீங்க, ஒரு ரியல் எஸ்டேட், ஒரு ஸ்லைட் ரியல் எஸ்டேட்டை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த ஏரியால என்ன கண்டென்ட் வைக்கணும், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாமே நான் உங்களுக்கு
கைட் பண்ணுவோம். ஸ்காம் அப்படின்னா ஸ்காம் பிரசாத் சாருக்கு நல்லா தெரியும். பிகாஸ் ஸ்காம் இல்லைன்னா உங்களால மூடல்ல கூட கண்டென்ட்டை நீங்க ட்ராக் பண்ண முடியாது. ஸோ டு ப்ரோக்ரஸ் டு ட்ராக் த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட் நீங்க ஸ்காம் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்காம்னா என்ன, த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்காம் அண்ட் ஹவு டு யூ யூஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்காம் அதை பத்தி நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஸோ இ-லேர்னிங் டூல்ஸ், வேரியஸ் இ-லேர்னிங் டூல்ஸ் லைக் ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூலோ, ஒரு குவிஸ் டூலோ லைக் கஹூத் பத்தியோ, இல்லை ஹாட் பொட்டேட்டோ பத்தியோ, இல்லை வேரியஸ் அதர் ஆன்லைன் டூல்ஸ் H5P இதெல்லாமே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம். அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிகுலேட் 360 ஆர்டிகுலேட் டூல் வந்து கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ஸோ இதில் ஒரு ஆர்டிகுலேட் டூல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம், ஒரு இ-லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணலாம் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம். If you have understood Articulate, you can use the same concept on PowerPoint also. PowerPoint நீங்க அதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம், except the animations. Everything looks the same. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி PowerPointல கூட நீங்க ஃபியூச்சர்ல கோர்சஸ் பில்ட் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் கார்த்தி ராஜா சார் வந்து டியூரேஷன் கேட்டிருக்காரு. இது ஆக்சுவலா அங்க 30+ 10 hours டியூரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது 30 hours கோர்ஸ், 10 hours வந்து அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மேபி மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, பிரின்சிபல் சார் எப்படி கைட் பண்றாரோ அதை பேஸ் பண்ணி நாங்க இன்னும் கூட கண்டென்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு டியூரேஷன் எல்லாம் மாத்திக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் yet to discuss. Prasad sir, if there is no much questions, actually it's up to you. You take it over. Let me know if you have any questions. Sir. Okay, sir. If you have any questions, please ask. So, Principal sir. Okay. So my heart thanks to the team from Zillion Cubes and my colleagues who have overwhelmingly participated. And then internally we will discuss our preparedness to take up their course. In the meantime, you can also talk to those people, and then if you are interested, you can also go ahead. Sir, Mr. Pati and Mr. Rajkumar sir, we'll come back to you regarding your proposals. We'll definitely keep in touch with you. Sure, sir. No problem. Not a problem at all, sir. So this actually we are just telling it out. So we are also supporting this course, and up to the interest of the faculty members, and if they have interest, we would be able to engage them. No and definitely Dr. Prasad and his close associates will be taking up that course immediately. Yes, sir. And we can think in terms of giving to all of our staff members in the near future. Sure, sir. Sure, sir. So I have shared the feedback link on the chat box. Please share all your valuable feedback through that. Also, you can scan the QR code and then you can log into the form directly. And please share your feedbacks, and we'd be very thankful to know what you have understood and what you think about our webinar session. Yeah. And finally, I would like to thank Gopalakrishnan sir for giving us such a wonderful opportunity and throwing light on us and recognizing us to this webinar session. And thank you, sir. Thanks for the opportunity, and Prasad sir for coordinating the whole event, and the participants who are very interactive and participative. So thank you all for this session, and nice to meet you all on this session. And I would be very happy to meet you all on another session in the future as well. Thank you. Thank you, sir. I would like to. Go ahead, madam. Yes, I would like to welcome Mr. Naneswaran sir from Department of Placement, and ANSEED will give vote of thanks. Good evening to all. It is my pleasure to give the vote of thanks. Thank you for this opportunity. I would like to thank our resource person, Mr. Rajkumar Nadraj, for his valuable speech and sharing his knowledge on how to become an e-content developer. Thank you, sir. I would like to thank our principal and management for arranging this webinar and continuously motivating us to learn more about new technologies in this pandemic situation. Thank you, sir. And I would like to thank Dr. Prasad, Coordinator, Center for E-Learning and Development Cell, for organizing this webinar. Thank you, sir. Finally, I thank my colleagues for attending this webinar. Thank you, sir and ma'am. Once again, thank you all.
Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you then. Thank you, sir. Thank you, okay. sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Yeah. Thanks. So, shall I end the session, sir? Yeah, fine. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. A nice meeting you all, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Prasad. Thank you, Prasad. Thank you, sir. Thank you, all the participants. Finally, I will be part of e-learning team. I'd like to thank all department coordinators for their support throughout entire program. Once again, I would like to thank everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am.